हेलो एवरीवन समस्त को आम यूट्यूब चैनल उत्कल आईक्यू को स्वागत। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी इतिहास बहीर पंचम अध्याय भारत जातीयतावादी आंदोलन पार्ट 3 वीडियो। ये पार्ट 3 वीडियो रे आम साहित्य और संवादपत्र भूमिका पाखर पढ़ा। भारत जातीयतावादी आंदोलन जो होता तापाई साहित्य और संवादपत्र कौन भूमिका रही सेटा आम एबेठू पढ़ा। जो लोक मनरे जातीय चेतना भाव सृष्टि करिबारे संवादपत्र गुड़िकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। तेणु संवादपत्र माने कौन करथिले लोकों मन गोटे जातीय चेतना भाव सृष्टि करथिले। केमिति विभिन्न भाषार जो इंग्राजी हिंदी उर्दू और आंचलिक भाषा प्रकाशित संवादपत्र गुड़िकर भारतीय नेता मानकर सब जातीयता भाव को विभिन्न सूचक मतामत इंग्रेज सरकार मानक विरोध में समालोचना और इंग्रेज मानकर अत्याचार संबंध में विभिन्न लेखा सब बाहरुला। माने आमर जो आंचलिक पत्रिका हो बा इंग्राजी पत्रिका हो हिंदी पत्रिका हो और उर्दू पत्रिका हो से पत्रिकार प्रतिदिन जो संवाद पत्र नेता मानकर जातीयता भाव सूचक कौन मतामत रोचे इंग्रेज मानकर काम को समालोचना करा भाव और इंग्रेज मान अत्याचार संबंध में लेखा सब प्रकाश पाउला। तेणु कौ पेपर से प्रकाश करते यही संवाद पत्र किए थिला मरहट्टा थिला केसरी थिला द इंडियन मिरर थिला संवाद कौमुदी मेरिट उल अखबार अमृत बजार पत्रिका द हिंदू मुख्य पत्रिका भाव में भारतीय जनमत को प्रभावित करथिला। ताने कौ पत्रिका मरहट्टा केसरी द इंडियन मिरर संवाद कौमुदी मेरिट उल अखबार अमृत बजार पत्रिका दी हिंदू मुख्य भाव भारतीय जनमत को प्रभावित करथिला। अनेक भारतीय लेखक साहित्य माध्यम जातीय चेतना जागृत करथिले। अनेक भारतीय लेखक कौन करथिले विभिन्न साहित्य द्वारा विभिन्न लेखा द्वारा जातीय चेतना जागृत करथिले। किए समाने थिले बंकिम चंद्र चटर्जी दीनबंधु मित्र रवींद्रनाथ टैगोर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ सुब्रमण्यम भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र और अल्ताफ हुसैन आदि अग्रगण्य माने ये माने ही करथिले। तापर नेक्स्ट अतीत भारतर गौरवर पुनराविष्कार। जो अतीतर भारत थिला तार गौरव को किमती पुनराविष्कार कराइथिला। सर विलियम जोन्स प्रोफेसर मार्क्स मुलर मोनियर विलियमसन राजेंद्रलाल मित्र रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हरप्रसाद शास्त्री आदि मनीषीगण भारतर इतिहास और गवेषणा लिखन माध्यम रे भारतर अतीत गौरव को उपस्थापन करथिले। माने कोन हैला भारतर जो पूर्व इतिहास थिला तार गौरव को से माने इतिहास गवेषणा और लिखन माध्यम रे सर विलियम जोन्स प्रोफेसर मार्क्स मुलर मोनियर विलियम्स राजेंद्रलाल मित्र रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हरप्रसाद शास्त्री उपस्थापन करुथिले। वेद उपनिषदर उत्कर्ष प्रतिपादन संपर्क थिले। वेद उपनिषदर सब उत्कर्ष भाव से प्रतिपादन करथिले। यह भारतीय मानक मध्य कौन होता गोटे जातीयता भाव संचार करिबारे सहयोग करिथिला। नेक्स्ट जानिबा भारतीय जातीय कांग्रेस। भारतीय जातीय कांग्रेस केमती आसिला। जातीयतावादी महाचिंताधारा उद्बलित होई भारतीय राजनीति आकाश केतक महामनीषी मानक आविर्भाव हैला। जेतेबेले भारत रे जातीयता भाव धीरे धीरे लोक मानक मन बढ़िबा को लागिला सेतेबेले भारतीय राजनीति आकाश रे केतक मनीषी माने केतक महापुरुष मानकर आविर्भाव हैला। सेमाने कोन कले जातीय स्तर रे बौद्धिक समावेश कले। सेमाने कोन कले जातीय स्तर रे गोटे बौद्धिक समावेश माने गोटे समावेश माने एकाठी हेले ताको सेमाने तार ना देले कोन जातीय कांग्रेस। जातीय कांग्रेस तार नाम देले। इंग्रेज शासक आमर जातीय स्वार्थ विरोधी थिले समस्ते समय सेमानक मध्य केतक उदार महामहिम व्यक्तित्व आम भारतीय संगठन को समर्थन और सहायता करुथिले। सबु बेले इंग्रेज शासक आमर स्वार्थ विरोधी होइचंती किंतु तांको भीतर किछि भलो लोक आसिले मध्य सेमाने भारत जो संगठन थिला ताको समर्थन करथिले तांको ठीक समय सहायता करथिले और सेमानको विकास करिबारे सहाय्य करथिले। से भली जने लोक थिले कि आलन एक्टिवियन ह्यूम। आलन एक्टिवियन कोन थिले से जने अवसर प्राप्त इंग्रेज मानक प्रशासनिक अधिकारी थिले। माने से जने अवसर प्राप्त इंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थिले। से भारतीय सांगठनिक समावेश को दिग्दर्शन देउथिले। से कोन करथिले जो भारत रे जो सांगठनिक समावेश होतला सेतिरे सेमानकु दिग्दर्शन देउथिले आइडिया देउथिले केमति विकास होई परिबो सेतिपति से गोटे धारणा देउथिले। एही सब भितर गोटे जातीय कांग्रेस रो कोन हितला धीरे धीरे जन्म होइतिला।
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଇଥିଲା? 1885 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭେଲ ହୁମ୍ ସିମଲାରେ ବର୍ଲାଟ ଡଫରିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କିଏ ଭେଟିଲେ? ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। କାହାକୁ ଭେଟିଲେ? ବର୍ଲାଟ ଡଫରିନ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବର୍ଲାଟ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଡଫରିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଡଫରିନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଲୋକ ଥିଲେ, ଡଫରିନ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଲୋକ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଇଂରେଜ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ମିଶିଲା ଓ ସେଥିରେ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଡଫରିନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସଂଗଠନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ। ମାନେ ଯଦି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାହା କଣ ହବ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଯାହା ବି ଅଭାବ ଥିବ, ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଅଭିଯୋଗ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ହ୍ୟୁମଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ସଂଘ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ହ୍ୟୁମ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ଏଇ ସଂଘଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ହବାର ଅଛି ସେଇ ବିଦ୍ରୋହଟା ବନ୍ଦ ହବ, ଏଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବେ। ବର୍ଲାଟ ଡଫରିନ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଜଣାଇ ସତର୍କ କରିଲା ଭଳି ଏକ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଲାଟ ଡଫରିନ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରି ଦୋଷ କାଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବା ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମ ସଂସଦରେ ଆମ ଶାସକ ଦଳ ରହୁଛି ବା ବିଧାନସଭାରେ ଶାସକ ଦଳ ରହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହୁଛି। ଫଳରେ ଶାସକ ଦଳ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହଉଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ଡଫରିନ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ଏକ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକ ବସେଇଲେ। ହ୍ୟୁମ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ, କାହାକୁ? ଡଫରିନକୁ। ଡଫରିନ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମିଶିଗଲା, ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଓ ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭିଆନ ହ୍ୟୁମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ 1885 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ଓ 29 ତାରିଖ ଦିନ ବମ୍ବେରେ ବସିଥିଲା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇ, ସେଇଟାରେ 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ଓ 29 ରେ ବସିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇର ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ବସିଥିଲା। କଲିକତା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା ଅଛି, ସେଟାର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶରୁ 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କଲିକତାର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏଇଠି 3-4ଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବର୍ଲାଟ ଡଫରିନ। କିଏ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। କିଏ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି କୋଲକାତାର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। କାହାଙ୍କ ସମୟରେ, ମାନେ କୋଉ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ଓ 29 ରେ। କେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇର ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି 6-7ଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିହାତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ବସିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଓ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଗତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ, ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଠାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିଦ୍ରୋହ କଂଗ୍ରେସର ମୌଳିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବା ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ
ଦାବି ହାସଲ କରିବା କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ ନ କରି କେମିତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରି କେମିତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ହାସଲ କରିବେ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବର୍ଗ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ କଲେ? କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ବସାଇଲେ। ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେମାନେ ଆଣି କ'ଣ କଲେ? ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ସରକାର ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ସେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ଭାରତକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେଠି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସପୋର୍ଟ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଜନମତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଉଦାରମନା ଇଂରେଜ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରି ଭାରତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଉଦାରମନା ମାନେ ଦୟାଭାବ ଥିବା ଇଂରେଜ ନେତୃବର୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଭାରତରେ କ'ଣ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ବୁଝାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କେମିତି ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନରମପନ୍ଥୀ ପାଖରୁ ପଢିବା। এই ପାର୍ଟରେ ଏତିକି ଯାଏଁ ପଢିବା। ଯଦି এই ପାର୍ଟରେ କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଫଳରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନଟି ପାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।